श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुखपाल धरी जाए द्वार में, अति उच्च रंग होय। चले आप भीतर को, दिन मान्यो सुफल जो होय। आप महान बुद्धि ना सागर महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज बीतक ग्रंथ में महाराजा छत्रसाल जी की हवेली श्रीजी की सवारी पहुंची है। युगल स्वरूप प्राणनाथ जी ने श्री बाईजुराज महाराणी पालखी में बेसाड़ी राजा और राणी स्वयं पोताना कांध पर उचक्या छे। पालकी हवेली ना मुख्य द्वार पर रोकवामां आवी। त्या प्रजाजनों भक्तजन सुंदर साथ सर्वे धवल मंगल गीतों गाय से आनंद उत्सव थाय छे। चारे दिशाओं में आनंद उमंग नु खूब उल्लासमय वातावरण छे। महाराजा छत्रसाल जी ने लई श्रीजी महाराज ने पोताना महल नी अंदर सुंदर सिंहासन बनाव्यो छे। सिंहासन पर लई जवा माटे एमणे अंदर प्रवेश कराव्यो। पोतानी जात ने आज धन्य समझे छे। आजनो शुभ दिवस सफल जीवन नी धन्यता बतावतो कहो। भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आए। कियो पावड़ो साड़ी को अति प्रेम दिल में ल्याए। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने श्री बाईजुराज ने लई नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल मुख्य द्वार ने अंदर ज्यां प्रवेश कर्यो त्याज मजली राणी अत्यंत प्रसन्न थई। पोतानुं समर्पण सेवा भाव ने साबित करवा पोतानी साड़ी नो त्या पावड़ो करीने बेसावी दीधो। लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। तब महाराजे कहो तू मेरे आगे क्यों होय। यो कह उठाई साड़ी को, कियो पावड़ो पाग को सोई। आत्म समर्पण ने दिव्य लीला ने जोई महाराजा छत्रसाल जी ना भाव खूब वध्या। महाराजा छत्रसाल जी बोल्या महारानी तमे माराथी आगळ थई जाओ केम चाले। एमणे प्रेम में उन्मत्त बनी महारानी जी ની साड़ी उठावी एक तरफ करीने पोताना माथा उपरथी पाग उतारी महामती प्राणनाथ जी ना मार्ग में एमणे पाथरी सदगुरु ना चरण रज नो महिमा बताव्यो छे। त्या पलंग बीच में जाएगा रही कछुक पास। तहां बिछाई साड़ी को बैठे जाए सिंहासन खास। आप महामती लालदास जी प्रत्यक्ष दृष्टा छो। जोयु पाग सिंहासन पलंग सुधी पहुंचता थोड़ी बाकी रही गई। त्या श्रीजी महाराजे ज आज्ञा करी अने मजली राणी सुशीलाबाई नी साड़ी पाथरवानो आदेश कर्यो। तुरंत सर्व सुंदर साथ जी साड़ी बिछावी अने छेक श्रीजी महाराज ने सिंहासन सुधी पहोंचाड्या। युगल स्वरूप ने सिंहासन पर बेसाड्या ने महामती लालदास जी वर्णन लखे। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज। आरती निछावर करके कही धन धन दीन है आज। महाराजा छत्रसाल जी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ना चरणों में पोतानुं सर्वस्व तन मन धन अर्पण कर्युं। फकीरी वेश पहेरी आवेला सदगुरु ने राजसी वेश पहेराव्यो। मजली राणीए पण पोताना अनुपम बागा वस्त्रों श्री बाईजुराज महाराणी ने अलंकारों सहित एमने सुंदर रीते सुशोभित कर्या। अने त्या आरती में सर्व न्योछावर कर्यो अने कहेवा लाग्या आजनो दिन खूब धन्य छे।
यही टीका यही पावड़ा यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। महाराजा छत्रसालजी પોતાનું આત્મસમર્પણ કર્યું, ધણીના ચરણોમાં તન મન ધન અર્પણ કર્યું છે। કવિ મનલાલ દાસજી આ દિવ્ય લીલાને શબ્દોમાં વર્ણન કરતા કહે છે, યહી ટીકા યહી પાવડો। શ્રીજી મહારાજે એમને મહારાજા તરીકે રાજતિલક કર્યું, જાહેર કર્યા, આપ રાજા નહીં મહારાજા છત્રસાલ છો। પોતાની સાડી અને પાગના પાવડા કરી સદગુરુની આરતીમાં સર્વસ્વ ન્યોછાવર કર્યું। दंडवत प्रणाम करी श्री प्राणनाथ जी चरणों में छत्रसालजी महाराज पोते बलिहारी गया। कवित मन से मननी अंदर अति उमंग से युगल स्वरूप ने बेसाड़ी नवा श्रृंगार कराव्या छे, नवा वस्त्र पहराव्या छे। तुरा कलंगी पाग साथी महामती प्राणनाथ जी ने अनुपम शोभा बनी छे। श्री बाई जी को जोड़े राज के बैठाए कर स्नेह, कहनी में न आवही लगो युगल सोनेह। श्री तेज कुंवर बाईजूराज महाराणी ने स्नेह पूर्वक श्रीजी ने साथे सिंहासन पर आसीन कराव्या। आज लालदास जी महाराज के युगल जोड़ी ने निहारता महाराजा छत्रसाल समस्त श्रद्धा निष्ठा एमनी प्रेममय थई गई, जेनु वर्णन करवो संभव छे। शास्त्र साथ समस्त के बीच में जुगल धनी बैठाए, कही तुम अक्षरा साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हे तुम्हें बनाए। आम 5000 परमहंस सुंदर साथ जीनी जमात ने बराबर मध्य सिंहासन पर युगल स्वरूप ने आसीन कराव्या। राजा छत्रसाल जी कहवा लाग्या, आप साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप छो। अमे आपने सारी रीते ओळख्या अने कवित मन छत्रसालजी नाचवा लाग्या। एमना मुखीथी पद प्रगट थयुं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, शिव सनकादि आदि के चिते शेषन पावे पार, अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज बजिहार, जान के मूल धनी अंगनाय अपने, जान के मूल धनी अंगनाय अपने, सोगर आई हमार वाला सोगर आई हमार। श्री ठकुराणी जी सखिया ने सुधा वालो लईने संग पधार, त्रिगुण फांस के फंद पड़े धनी, सो फंदा निर्वार। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख गुण आवे, सिंहासन आसन पधराऊं, छत्रसाल गुण गाय, सिरिसा कुंडल गुण गाय, श्री महाराजा गुण गाय। अने सर्व सुंदर साथ जी जय घोष कर्यो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री ठकुरानी जी साथ संग ले, पधार मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे, सो नहीं मिसल मातवर, सो नहीं मिसल मातवर। आम महाराजा छत्रसाल जी महाराज महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने श्यामा स्वरूपा ठकुराणी श्री तेज कुंवर महाराणी जी ने
પોતાની ત્યાં સિંહાસન પધરાવી કંચન થાળીની અંદર સુંદર આરતી તૈયાર કરી છે. બંને યુગલ સ્વરૂપ પોતાની ઘેર પધરાવ્યા છે અને આનંદની અંદર કહેવા લાગ્યા, ધની બિના તુમ્હે ઓર દેખે, તમે જ સાક્ષાત ધણી છો, તમારા વગર અજ્ઞાની અભાગ્યો કોઈ હોય એને બીજું કઈ દેખાય, આપ સાક્ષાત અમારી પર કૃપા કરીને આવ્યા. શ્રી ઠકુરાણીજી સખિયા અને સુધાવાલો લઈને સંગ પધારે. સો નહીં મિસલ માતબર. મિસલ માતબર નો અર્થ થાય છે સુંદર સાથ સમુદાય. જેને પ્રાણનાથજીમાં પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના દર્શન ન થયા એ સુંદર સાથ ન હોઈ શકે, જગતનો જીવ હોય. શ્રી લાલદાસજી વર્ણન લખતા કહે છે, અબ તો કछु ના હમારો દે ચુકે હમ શીશ, આપા રહ્યો ના આપ બસ કરો જાનો સો બક્ષીસ. હે ધની, હે પ્રાણનાથ, હવે હું તો તમારા હાથમાં મારું સર્વસ્વ સમર્પણ કરું છું. મારી પાસે કઈ ન રહ્યું, તન મન જીવન ઈચ્છાવર કરું, બધું જ અર્પણ કર્યું. પોતાનું શીશ ધણીના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દીધું અને કહેવા લાગ્યા, હવે મારી પાસે કઈ નથી. હે ધણી, હે પ્રાણ પ્રીતમ, અમારી ભૂલચૂક હોય તો ક્ષમા કરો. આપને મનમાં જેવા ભાવ જાગે, આપ જેવી કૃપા કરવા માંગો એવું મને વરદાન આપો. तब बोले श्री राज जी, देखे राणा पातशाह सब, पर जो कछु करनी अंकुर की, सोइत देखी हम अब. ત્યારે આપ શ્રી વિજયાભિનંદ બુદ્ધ નિષ્કલંક અવતાર મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી બોલ્યા, એ મહારાજા છત્રસાલ, સંપૂર્ણ ભારત વર્ષમાં મેં પરિભ્રમણ કર્યું, અનેક રાણા પાતશાહ રાજા મહારાજાઓને જોયા, પણ જે અંકુર તમારી અંદર છે પરમધામનો, તમારી અંદર જે ભાવ અને શ્રદ્ધા છે, ધર્મ માટેની કુરબાની છે, તમે પરમધામની બ્રહ્મ સૃષ્ટિનું અંકુરણ સાચા અર્થમાં શાકુંડલની આત્મા છો, સો દેખી હમ અબ, એ તમારી અંદર હવે પ્રગટ થઈ ચૂકી છે. તબ બોલે શ્રી રાજજી, શ્રી પ્રાણનાથજીએ કહ્યું, હે છત્રસાલ, તમે છત્તા બન્યા, સમસ્ત જગતના છત્ર બન્યા છો. આપ રાજા જ નહીં, મહારાજા ધીરાજ છો. आगे साध संतों ने कहो गुरु शिष्य को धर्म, सो तो अब यहाँ भयो उड़्यो सबको भरम. आज दिन સુધી ભૂતકાળની અંદર જેટલા સાધુ સંતો એ જગતમાં કથાઓ કહેવાય, વૃતાંતો કહેવાયા, એમાં ઉત્તમ ગુરુ ને ઉત્તમ શિષ્યનો કોઈ ધર્મની વાત આવતી હોય તો આજ અહીં છત્રસાલજી અને શ્રીજી મહારાજના સન્મુખમાં સાબિત થયું. બધાયના દિલમાં રહીને બ્રહ્મ ભાગ્યા ગયા, પરમધામની દિવ્ય લીલા પ્રગટ થઈ. છત્રસાલજી મહારાજ ધણીના ચરણોમાં અશ્રુ ભીની આંખોએ હર્ષના આંસુ પુકાર કરી કરીને શ્રીજીના ચરણોમાં વંદના કરતા કહેવા લાગ્યા, પહેલે દાતા હમ ભય गुरु को दिन हो शीश, पीछे दाता गुरु भय, सब कुछ किया बख्शीश, सब कुछ किया बख्शीश. પહેલે દાતા હમ ભય, સદગુરુના ચરણોમાં મેં માથું આપ્યું છે. હું પહેલો દાતા બન્યો, પણ હું શું આપી શકું? મેં માત્ર મારી પાસે માથું છે, ધર્મને કુરબાન થવાની તમન્ના છે. પછી તો સદગુરુ ધામધણી પ્રાણનાથજી મારા સદગુરુ બન્યા, અને એ દાતા પછી બન્યા, અને એમણે સબ કુછ દિયો બક્ષી, નામ, સ્થાન, પ્રતિષ્ઠા, ધન, લક્ષ્મી, રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, પરમધામના બ્રહ્મ સ્વરૂપની પૂર્ણ ઓળખાણ સાથેના જાગૃત બુદ્ધનું જ્ઞાન અર્પણ કર્યું. અને આ ઘટના જ્યારે ઘટી ત્યારે લાલદાસજી મહારાજે બીતક ગ્રંથમાં એક સાખી લખી, બીતેગા 39 સાલ, બીતેગા
तब कोई होशी मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साईं सच सच घी वेला, सच सच दिवेला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गुरु ग्रंथ में नानक साहेबे भविष्यवाणी करी हती। संवत 1739 વીતશે અને સંવત 1740 ની સાલ આવશે ત્યારે સંસારની અંદર એક મહાન ઘટના ઘટશે। કોઈ મહાન મર્દ સદગુરુ બનીને આવશે અને એમનો મર્દ ચેલો ત્યાં જગતમાં આવશે અને આવી સત્ય ઘટના બનશે એની ભવિષ્યવાણી કરી હતી। विजयाभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्ट सिरताज, हाथ हुक्म छत्रसाल के दियो सो अपनो राज। आ साखी सत्य बनी समय पर फलीभूत थई। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार ब्रह्म सृष्टियोना सिरदार अमारी वच्चे महामती प्राणनाथ जी प्रगट थया छे। आज एमणे छत्रसालजीना हाथमां सर्व कार्यभार सोंपी पोताना धर्म राज्य चलावવાનો एमने आदेश कर्यो। साखी कह के थाल ले तिलक कर्यो श्रीराज, बाल माही छत्रसाल के कही आप बैठो महाराज। ए समय में महामती लालदास जी लखे छे श्री प्राणनाथ जी कंचन थाड़ी हाथ में लीधी, एनी अंदर पुष्प चंदन कुमकुम तिलक अतर अरगजा अनेक पूजन सामग्री हाथ में लीधी छे। छत्रसालजी ना माथा पर एक समय में राज तिलक लगाव्યું, महाराजानी उपाधिथी विभूषित कर्या अने कह्युं महाराजा छत्रसाल आप राज सिंहासन पर हवे विराजो। बजी बधाई नृपति के करी आरती प्राण, सब जन सो महाराज जो करियो प्रणाम प्रमाण। राज तिलक नी खुशी में बधाई आओ, चारे बाजू थी बधाई हो जय हो छत्रसाल की। सुंदर साथ जी पण जय घोष करवा लाग्या। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नरवीर हिंद केसरी महाराजाधिराज सकुंडल आत्मा श्री छत्रसाल जी की जय हो। सर्व सुंदर साथ जी आनंदना बधाईना धवल मंगल गीतो गावा लाग्या। प्राण प्रीतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने त्या आरती थई। समस्त प्रजा सहित महाराजा छत्रसाल जी ने स्वामी प्राणनाथ जी ने अने सर्व सुंदर साथजी ना चरणों में महाराजाए दंडवत प्रणाम करी। सर्व सुंदर साथजी ने पोताने आंगणे पधार्या, एनु अभिवादन कर्युं अने त्या छड़ीदारो छड़ी पुकारे छे। श्रीजी महाराज ना जय घोष करता सोने की छड़ी सावधान होशियार खबरदार, घड़ी खम्मा मेहरबान। सोने की छड़ी रुपए की मसाल, जरियन का जामा मोतियन की माला, महाराजाधिराज पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत श्री इंद्रावती स्वरूपा विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी पधारी रह्या। गणी खम्मा मेहरबान। पोताना प्राण प्रीतम श्रीजी ने आरती उतारी जय घोष थवा लाग्यो।
समस्त प्रजा सहित महाराजा छत्रसालजीए स्वामी श्री प्राणनाथजीने प्रणाम करी पोताना शिष्यत्वना प्रमाण आप्या। साकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सब सुल्तान। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी ए ज समय में साकुंडल सखी आत्मावतार महाराजा छत्रसालजी ने आज स्वामी श्री निष्कलंक बुद्ध अवतार ना रूप में एमणे ओळखी बताव्या। आज महान शोभानी घड़ी हती। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी की कृपा थी महाराजा छत्रसाल हिंदू धर्मना रक्षक एमनी छत्रछाया बन्या। एमनी शक्ति सामर्थ्य सांभळता ज मुस्लिम सुल्तानो संतावा लाग्या, छुपावा लाग्या। छत्रसाल छत्ता हुआ कहया सुंदर बाई जोई, आप दिखावते अपनी कही साकुंडल सोई। महाराजा श्री छत्रसालजी ना छत्र समान हिंदू धर्मना रक्षक थया। सुंदर भाई सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भविष्यवाणी करी हती, आज सत्य बने सकुंडल सखी मળી। स्वयं छत्रसालजी में ब्रह्म सृष्टि सकुंडल ना आचरण चरितार्थ थया। एमना उत्कर्ष स्वतः दिखाई देवा लाग्या। श्रीजी महाराज नो समस्त प्रजाजनों नो महाराजानी सेनानी अंदर समस्त सुंदर सातजी में आनंद नो अन उत्साह नो कोई उमंग नो पार नहीं। त्यारबाद महाराजाए विनंती करी श्रीजी ने पोताना महल में पधरावी भोजन करावा माटे के सद्गुरु मारी त्यां आव्या छो तो भोजन पण अमे तमने करावीए। आरो गावने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कहयो न जाय परमान। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी अने बाजीराज महाराणी सहित सुंदर साथ माटे भोजन अर्पित करवानी विभिन्न प्रकारनी मिठाईओ ने व्यंजन बनावी तैयार कर्या छे। अनेक प्रकारना स्वादिष्ट मेवा राख्या छे अने ए समये केटलो आनंद हतो एनुं वर्णन करवुं असंभव छे। लालदासजी महाराज कहे छे कवित मन महाराजा छत्रसालजीना हृदयना अंदरना उमंग उर्मी वाणीना रूपमां प्रकट्या अने श्रीजी महाराज माटे भोग गायो। बाई आंख मेरी बेर बेर फरके, बाई आंख मेरी बेर बेर फरके, जिया हरसे मेरो बारी मारवाला, जिया हरसे मेरो बारी मारवाला। छत्रसालजी श्रीजी ने कहे छे मारी 2 દિવસથી જમણી આંખ ફરકતી હતી, કોઈ નવામાં નવીન મંગલ થશે एवा संकेत मळता हता ने आप मारा हृदय में अति आनंद प्रगट्यो छे। फिर और बेर बुलाए भीतर लई सुखपाल, एक तरफ आप उठाए एक तरफ ठकुरानी होय खुशाल। त्यारबाद श्रीजी महाराज नी पालखी ने पोताना महल नी अंदर एक तरफ महाराजा छत्रसाल एक बाजू ठकुरायण मजली राणी सुशीला राणी श्रीजी महाराज ने बाईजूराज महाराणी ने पोताना महल में पधराव्या। अति खुशाली थी। पधराए अपने घरों अति हित कर प्यार, भूषण पहनाए भली भांत सो किया बड़ो मनुहार। पोताना महल में पधरावी खूब प्रेम पूर्वक छत्रसालजी श्रीजी महाराज ने अने मजली राणी बाईजूराज महाराणी ने अनेक प्रकारना वस्त्र आभूषणों अर्पण कर्या, पहेरावी सुंदर रीते तैयार कर्या छे। किया बड़ो मनुहार एमना मनने हरी लेवी मीठी वाणी में गान करी रह्या छे। चीन पहनाई नवधरी ले धरी आगे, हीरा मानिक चुनी तले पहुंची लटके।
રેશમી વસ્ત્રોના ધાગાથી પરોયેલી સુંદર નવધરી લાવ્યા છે છત્રસાલજી. મહારાજા છત્રસાલજી શ્રીજીને અર્પણ કરી હીરા માણેક અને અનેક પ્રકારના કિંમતી રત્ન જડિત આભૂષણોથી શ્રીજી સાહેબને સુંદર શિંગાર કરાવ્યો. और दुग दुगी सांकल तल हीरा मानिक पहुंची जड़ाव हीरे की रिज पहनाई हक. महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीના કંઠમાં સુંદર સ્વર્ણ કંઠી જેમાં નીચે રત્ન જડી દુગદુગી ઝૂમતી હતી, સુંદર સુશોભિત લાગતા હતા. દુગદુગીમાં જડીતી હીરા માણેક એવા જેલ મિલાવતા હતા. એના દિવ્ય તેજથી આખો મહેલ ઝગમગી ઉઠ્યો. મહારાજાએ મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીની ભાવ વિભોર બની. બંને હાથોમાં વાયુરાજ મહારાણીને શ્રીજીને પહોંચા આભૂષણ પણ પહેરાવ્યા. और भूषण कई भांत के लेके आगे दरियाए और मजलिए अपने भूषण श्रीबाई जी को पहनाए. श्रीजीના ચરણોની અંદર કાબી કડલા, હાથની અંદર પણ લોકેટ, લકી, અનેક પ્રકારના બાજુબંધ સર્વ આભૂષણો ધણીના ચરણોમાં અર્પણ કર્યા. બીજી તરફ મજલી રાણીએ શ્રી વાયુરાજ મહારાણીએ પણ અનેક પ્રકારના વસ્ત્ર અલંકારથી સુશોભિત કર્યા. और साथ ने तही सेवा करी बनाए सोई न जुबा केती कहो कहानी में न आए. મહારાજા છત્રસાલની સાથે પ્રજાજનો અને એમના કુટુંબ પરિવાર સાથીઓએ પણ અનેક પ્રકારના ભૂષણ શૃંગાર કરી સમર્પિત કર્યા. જેના હૃદયમાં જેવી ભાવના આવી એવી રીતે એમણે સેવા ભાવ વ્યક્ત કર્યો. આ પ્રસંગમાં એમની સેવા શબ્દાતીત બની પડી છે. તન મન ધન સો કિયા સબ નિછાવર હાથ જોડ ઠાડે રહે સિફત ભઈ સબ ઉપર. સિફત એટલે પ્રશંસા. મહારાજા છત્રસાલ તન મન ધન મહામતી પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં અર્પણ કરી હાથ જોડી સેવામાં ઉભા રહ્યા. મહારાજા છત્રસાલજીને એવા આદર્શ ઉપસ્થિત કર્યા કે એમની પ્રશંસાના ચતુર્દિક ડંકા વાગવા લાગ્યા. સંપૂર્ણ ભારત વર્ષે આ નોંધ લીધી ગુરુ ને શિષ્યની મહાન ગાથા. પહચાન પૂરી કરી સેવે ધની કર ધામ साथ जो अंदर रहे तीन सेवा કરી તમામ. મહારાજા છત્રસાલજી શ્રીજીના દિવ્ય પરબ્રહ્મ સ્વરૂપની પૂર્ણ પહેચાન કરી. એમણે પરમધામના સ્વામી સ્વયં રાજ્યનું સ્વરૂપ માનીને સેવા કરી. આ બાજુ મહેલમાં કુટુંબ પરિવારજનોએ પણ મહામતી પ્રાણનાથજીને સુંદર સાથજીના સેવા કર્યોમાં કોઈ કમી ન રહેવા દીધી. देखा देखी महाराजा के ल्याए जो ईमान बस बसा छाती पर करता था शैतान. મહારાજા છત્રસાલનું અનુકરણ કરી મહામતી પ્રતિ વિશ્વાસ કરવા વાળા બલદીવાનના મનમાં શૈતાન હતો, એને વિશ્વાસ ન હતો. શ્રીજીનો વિરોધ કરવા લાગ્યો, લોકોને ઉકસાવતો હતો કે આ છત્રસાલ પાગલ થયા છે. ઔરંગઝેબના માણસો કોઈ મુસલમાનો પણ હોય. बात छिपाई कुरान की आवते महाराज से आप सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने प्रताप. हजू नवी नवी मुलाकात છે એટલે શ્રીજી મહારાજે બહુ લાંબુ વિચાર્યું. શ્રીજી મહારાજા છત્રસાલજીના આવવા પર કુરાનના રહસ્યને કેટલાક દિવસ સુધી છુપાવ્યા. મનમાં ભાવ છે કે યોગ્ય સમય આવશે ત્યારે એને પૂરો મહિમા સાથે પ્રગટ કરીશું. મહારાજાના પૂર્ણ વિશ્વાસ દિલાવવા માટે શ્રીજી મહારાજે કુરાનને છુપાવ્યું. बैठे आप बंगले मिने बांचे लाल किताब आप करत है माई ने बाई चार बैठे हिसाब. શ્રી લાલદાસજી મહારાજ એક દિવસની ઘટના લખે છે કે આ પૂર્વે શ્રીજી મહારાજ હવે ત્યાંથી નૂરી ઝંડો લઈ વિંધ્યાચલ પર્વતના ગુરુ શિખર પર એને સ્થાપિત કર્યો. સુંદર સાથજી સર્વે મળીને એક બંગલા એટલે કે ઝોપડી
એક હવેલીની વ્યવસ્થા કરી જ્યાં 5000 સુંદર સાથ સમાઈ શકે અને બંગલાજીની અંદર સુંદર સિંહાસન ખંભાતના વનમાલીદાસ સુંદર સાથ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું અને તખત ઉપર સ્વયં શ્રીજી જ્યારે બિરાજ્યા છે. એક દિવસ બંગલાજીમાં વિરાજમાન શ્રીજીની સન્મુખ લાલદાસજી કુરાન વાંચતા હતા. સ્વયં પ્રાણનાથજી એના અર્થ કરતા હતા. શ્રોતાઓના ગિનતીમાં 4-5 સુંદર સાથ ત્યાં બેઠા હતા અને છત્રસાલજીનું આગમન થયું. बैठे सभे एकांत में सिने आए महाराज, दूर बैठ मन विचारिया क्यों क्यों बैठे है आज. एक दिवस एकांतમાં મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી કુરાન પર બ્રહ્મ ચર્ચા કરી રહ્યા હતા અને મહારાજ છત્રસાલજીનું આગમન થયું. તે પણ આવીને પહેલા અંગત મીટિંગમાં ન ગયા, દૂર બેસી રહ્યા, પણ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા, આમ શું હશે, મારાથી પણ ચૂપું રાખવું પડે, ક્યાં એકાંતમાં બેઠા હશે. બુલાય કે લાલદાસ કો પૂછી રાજા ને એહ, तुम कहा गुप्त बांचत हो हमको कहिए देह. एक દિવસ મહારાજા છત્રસાલજીએ સંકેત કરી લાલદાસજીને બોલાવ્યા અને પૂછ્યું, આપ મારાથી ગુપ્ત રૂપમાં શું વાંચી રહ્યા છો, મને પણ બતાવો. तब कहया उतलाल ने हमको हुक्म नाही, पूछे जाए हजूर में तब कहा तुम ओही. લાલદાસજી બોલ્યા, વાત બતાવવાનું મને હજુ આજ્ઞા નથી, શ્રીજીને જ આપ પૂછી લ્યો, એ આપને સીધી જ વાત બતાવશે. जाए लाले पूछी हजूर में तब बुलाए हजूर महाराज, कहिए जो बात कुरान की तुम सो छिपाई लो आज. ત્યારે લાલદાસજી મહારાજે શ્રીજી પાસે જઈને વિનંતી કરી. મહારાજા છત્રસાલ અનુમતિ માંગે છે. પ્રાણનાથજી મહારાજાને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને કહ્યું, કુરાનની રહસ્યમય વાતો અમે તમને આજ દિન સુધી જાણવા નથી દીધી, અમે તમારાથી છુપાવી છે. સોએ અબ કહત હૈ ઇનમે બાત અપની હૈ સબ, मोहम्मद साहेब कुरान ल्याए सोब अपनो सबब. सबब એટલે કારણે વાસ્તે. શ્રીજી મહારાજે કહ્યું કે આપણી બધી જ વાતો, બધી જ લીલાઓ, તમારું મારું નામ, આપણું મિલનની વાતો, આ બધી જ મોહમ્મદ સાહેબે કુરાનમાં લાવ્યા છે. તો એ કુરાન હવે આપણા કારણે આવ્યું છે, આપણો પત્ર છે, આપણા વાસ્તે આવ્યો છે. या में अपनी बीतक सब है श्री देवचंद्र जी को मेरो तेरो नाम, जा दिन जो बीती हम तीनों में सो सब लिखी तमाम. श्रीजी महाराज छत्रसालजी ने कहवा लाग्या, कुरान ની અંદર તારાની મારી અને સદગુરુની વિતક છે, નામ સાથે લખ્યું છે, તેરો મેરો નામ. જ્યારથી આપણે સંસારમાં આવ્યા છીએ અને આપણી પર જે કંઈક વીત્યું છે બધી જ હકીકત કુરાનમાં લખવામાં આવી છે. ये बात सुनत महाराज को जोश जो चढ़ो जोर, ये वस्त प्रगट करके करो खेल में सोर. કુરાનની રહસ્યમય ભાષામાં જાગણી લીલાનો મહિમા સાંભળતા જ મહારાજા છત્રસાલજીને એ દિશમાં અત્યાધિક આવેશ ઉત્પન્ન થયો. એમણે એ સમયમાં જાહેર કર્યો પોતાનો નિશ્ચય, કહ્યું, આ મહત્વપૂર્ણ વાતને લઈ સંસારમાં શોર મચાવી દઈશ. बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, मुसलमान हमें कहा करे ल्यावे तले तुम्हारे हुक्म. છત્રસાલજી ભટ્ટ આવેશમાં આવી અને કહે છે, આટલા શાસ્ત્ર પ્રમાણોની અંદર આપણી મારી તમારી વાતો લખી હોય, આપણા ઘરની ઓળખાણ હોય તો કેમ છુપાવો? આ મુસલમાનો શું કરી લેશે? અરે તમે આ વાતને જાહેર કરો, એક એક મુસલમાનને પકડીને તમારા ચરણોમાં તમારા હુકમ તળે હું લાવીશ. બાંધી તરવાર સાહસો સો તુમ્હારે ચાકર હોય, હક હાદી મોમિન બિના ઓર ન દેખે કોઈ. છત્રસાલજી મહારાજ એ સમયમાં શ્રીજીના ચરણોમાં સોગંદ લીધા, તલવાર બાંધી કમર પર
અને કહે હું આપનો સેવક બની ઔરંગઝેબથી સંઘર્ષ કરીશ. આજ તલવાર બાંધી છે. હવે હું પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા સદગુરુ આપ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મોમેનોની અતિરિક્ત હું બીજું કાંઈ સમજતો નથી. બસ હવે ઔરંગઝેબને તમારા શરણમાં લાવીશ ત્યારે જંપીશ. और बात हमारी ये सुनो, जो ये बात सुन ल्यावे ईमान, 17 साल 3 ऊपर तन मन धन कुर्बान. એ સમયમાં મહારાજા 17 સાલ જે જયઘોષ કરી શ્રીજીને આગળ સોગંદ લઈ લીધા. કહ્યું બોલ્યા 17 સાલ प्राणनाथ के दिन में जो कोई ल्यावे ईमान, 17 साल ताऊ पर तन मन धन कुर्बान. हे धनी आज પછી ભવિષ્યમાં કોઈ પણ તમારા ધર્મ પર, તમારા જ્ઞાન પર અને તમારા સ્વરૂપ પર વિશ્વાસ કરશે તો હું તમારો સેવક એ વ્યક્તિ પર હું કુરબાન થઈ જઈશ, એની પર તન મન ધન ન્યોછાવર કરી દઈશ. ये बात सुन राजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल. મહારાજા 17 સાલજી આવી ઉત્સાહપૂર્ણ વાતો સાંભળતા મહામતી પ્રાણનાથજી બહુ પ્રસન્ન થયા. સત્ય ધર્મ હકીકી દિન અને આનંદ સંપ્રદાયને સર્વત્ર ફેલાવી દેવાની ભાવનાને કારણે શ્રીજીને એ સમયમાં ક્યામતનામા વાણી પ્રગટ કરી અને વાણીની સંપૂર્ણ શોભા મહારાજા 17 સાલજીને દેવા એમનું નામની છાપ આપી અહીં છોટા ક્યામતનામા, બડા ક્યામતનામા ગ્રંથ પ્રગટ થયો. સુંદર સાથજી એ પૂર્વે ખિલવત, સાગર, સિનગાર, પરિક્રમા, સિંધી આ સમસ્ત વાણી પદ્માવતી પુરી ધામ વિશે પ્રગટ થઈ. ये बात राजा के घर में कोई कोई को न आई नजर, पर चोली जो इनका हिंदू बाचे क्यों करे. કુરાનની વાત મહારાજા 17 સાલને ખબર હતી, પણ એના પરિવારના લોકોને ખબર ન હતી. શ્રીજી કુરાન સંબંધી ધારણાઓને સમજમાં એમને આવી નહીં. પરિવારજનોએ દિવાનને જઈને કહ્યું કે એમની ભલી ભાંતિ પરીક્ષા કરો, આ સાધુ હિન્દુ છે કે મુસલમાન છે, આ કુરાન કેમ વાંચે છે. તબ બુલાએ બલ દીવાન ને કાજી મુલ્લા પંડિત, 300 તહકીક કરને ચર્ચા કરાઈ. ત્યારે બલ દીવાને શ્રીજીને જ્ઞાનના પરિચય દેવા માટે કાજી મુલ્લા ને પંડિતો બધાને ભેગા કરી પદ્માવતી પુરી ધામમાં ખૂબ મોટો શાસ્ત્રાર્થ કરાવ્યો. શ્રીજી દ્વારા આપવામાં આવતા પૂર્ણ બ્રહ્મના જબુત જાગ્રતના ક્યામતના નિશાનીઓ સહિતના જ્ઞાનને નિશ્ચિત કરવા માટે અહીં ચર્ચા શરૂ કરાવી. આયા કાજી મોહબે કા નામ અબ્દુલ રસૂલ, 300 चर्चा भई कुरान की मकबूल. श्री लालदास जी महाराज लखे છે એ જ સમયમાં બલ દીવાને મહોબાથી અબ્દુલ રસૂલ નામના એક કાજીને બોલાવે, જે પ્રકાંડ વિદ્વાન હતો કુરાનનો. એનાથી ચર્ચા કરાવી. કુરાન કી મકબૂલ, કુરાનની અંદર ઉપદેશ દેવા વાળી, મકબૂલ એટલે ઉપદેશ દેવા વાળું જ્ઞાન. એવી પર સુંદર ચર્ચા ચાલે. 300 पूछाया कुरान का सवाल एक, एक जवाब दीजियो जिन बोलो जवाब अनेक. ત્યારે મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી અબ્દુલ રસૂલને કુરાનના એક પ્રશ્ન પૂછ્યો અને કહ્યું કુરાનના આધાર પર આનો એક જ ઉત્તર આપવાનો, અનેક પ્રશ્નોના જવાબ નથી જોઈતા, એક જ પ્રશ્નમાં કહી દો, ટૂંકમાં જવાબ આપી દો. આમ તેમ ગોળ ગોળ ફેરવવાની વાત ના કરતા અલ્લાહ તાલા એ જ અમારા રાજ્ય છે, એ અર્શ અજીમ, એ જ પરમધામ છે. અમે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ કહીએ છીએ, તમે મોમીન કહો છો, અને એમનો પ્રગટ થવાનો આ સમય આવ્યો છે.
मेरे आगे कुरान की कोई मार न सके दम, उमी होए पूछत हो कुरान की बातें तुम। तारे काजी कहवा लाग्यो श्रीजीनी આગળ અભિમાનવશ મારી સામે આજ દિન સુધી કુરાનને જાણવા વાળો કોઈ જ્ઞાની દાવા કરીને નથી આવ્યો કે મારાથી વધારે જાણકાર હોય। આજ ઉમી અનપઢ કુરાનને જાણ્યા વગરના લોકો ગમે તેમ વાતો કરે છે। હું તો અલ્લાહ તાલાના પૂર્ણતાને જ્ઞાનને જાણું છું। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद, मुझसे ती कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद। काजी कहवा लाग्यो आ कुरान तफसीर हुसैनी अनेक हदीस आ બધું મને કંઠસ્થ મોઢે યાદ રહે છે। મારાથી જ આખી દુનિયાના કેટલાય વિદ્વાન પંડિતો મારી સાથે વાંચી ભણી લખીને મારા શીખવ્યા પછી પढ़ के पहुंचे मुराद। मुराद એટલે ઈચ્છિત સ્થાનમાં। इस वास्ते तुमसे डरत है कोई न ल्यावे ताब, हम सवाल पूछते हैं तिनको देवो जवाब। ત્યારે સર્વ સુંદર સાથમાં લાલદાસજી આગેવાન થઈને કહે છે એટલા માટે તો અમને તમારાથી ડર લાગે છે કે આજ આપની સામે શાસ્ત્રાર્થમાં ધર્મની ચર્ચામાં તમારી સામે કોઈ ટકી શક્યો નથી। અમારા પ્રશ્ન પૂછવા પર આપ ક્રોધિત ન થાઓ। અમે તમને પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ એનો સાચે સાચો જવાબ આપજો। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान, समझ जवाब दीजियो यह बात बड़ी फिर काम। पहलो प्रश्न श्रीजी महाराजे पूछ्यो कि आ संसाરની ઉત્પત્તિ કોણે કરી, કુરાનમાં શું લખ્યું છે? સમજી વિચારીને જવાબ આપે। કુરાનમાં જે લખ્યું હોય એ જ કહેજો। तब जवाब काजिए दिया हम क्यों क्यों कर कहे खिलाफ, बूढ़े हुए पड़ते हमारे दिल है साफ। ત્યારે કાજી કહેવા લાગ્યો આખી જીવન વૃદ્ધાવસ્થા આવી ગઈ મારી, ત્યાં સુધી કુરાન વાંચતો રહ્યો, યાદ કરતો રહ્યો, એક એક વાતો જાણું છું। હું જૂઠી વાત કદી નહીં કરું, મારું દિલ સાફ છે। જેવું કુરાનમાં લખ્યું છે એનું વર્ણન લખીશ। जो कदिए कुरान और भांत बोले, तो तुम आगे हारही दम न मार सके। कदाचित कुरान में अन्य प्रकार थी लख्યું હોય અને મેં એવો ઉત્તર ન આપ્યો હોય તો હું તમારી સામે પરાજય સ્વીકારી લઈશ। કાજી બોલ્યો પોતાના બચાવ માટે હું કોઈ પણ કાર્ય ખોટું નથી કરવા માંગતો। પછી હું કાજી તરીકેનો કોઈ અધિકાર નહીં રાખું જો ખોટો પડું તો। પાંચ ભાત की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम, खबर कोई ना पावही पड़ी खलक तमाम। ત્યારે કાજી મુલ્લા બોલ્યા આ સંસારની ઉત્પત્તિ સૃષ્ટિમાં માનવની રચનાના ક્રમમાં 5 પ્રકારથી કુરાનમાં લખવામાં આવ્યું છે। અનેક વાર આ કુરાનને પડતા બધા જ પ્રસંગો હું પણ સમજી નથી પાયો। तब कुरान आगे धरी खोल देखो किताब, तिल कर रसूल में लिखा आया नहीं जवाब। ત્યારે સુંદર સાતને કાજીએ સન્મુખ કુરાન રાખી દીધું અને કહ્યું આપ કુરાન ખોલી તિલકલ રસૂલના 3રા સિપારામાં 3જા સિપારામાં આ પ્રસંગનું વર્ણન લખેલું છે, જોઈ લો। કાજીએ ઉત્તરની અંદર વાંચ્યું, કશું જ બોલી ના શક્યો, એને કોઈ જવાબ જ ના આવડ્યો। कौन से ती पैदा हुए जो आम खलक, एक कहे एक हाथ से दो हाथों से कहे हक। ऐ श्रीजी महाराजे કહ્યું પૂર્ણ હો જા, પૂર્ણનો અર્થ થાય છે થઈ જાઓ, જગતની ઉત્પન્ન થઈ જાઓ। કહેતા જ આમ ખલક સમસ્ત સંસારની ઉત્પત્તિ થઈ, જે સૃષ્ટિ પેદા થઈ ખુદાએ મોહમ્મદ સાહેબને એક હાથથી અને બીજા બંને સ્વરૂપોથી દેવચંદ્રજી પ્રાણનાજી કહ્યું બંને હાથોથી એમને બનાયા છે। और एक जमात को ले आए उठाए इब्तदाए, और एक खिलवत और से पांचों की पैदाइश।
પરમધામની રૂહે મોમીન બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓના સમુદાયને રૂહલ્લા શ્યામા શ્રી દેવચંદ્રજી પરમધામના મૂળ લીલાથી ઉઠાવીને ખેલમાં લાવ્યા છે. અને ઈશ્વરી સૃષ્ટિ જે ફરિશ્તા અક્ષરધામ ને અન્ય માહોલમાંથી સંસારમાં અવતરિત થયા છે. આ પ્રમાણે 5 પ્રકારની પેદાઈશ કુરાનમાં લખી છે. तब पूछा अब्दुल रसूल को तुम हो किन में, अब साच बोलियो तुम पैदाइश जिनसे. आने ત્યાં શ્રીજી મહારાજે કાજીને કહ્યું, તું તારી જાતને તારી ઓળખાણ આપ, તું कैसे मानो છો? अब साच बोलियो, अब જૂઠું ના બોલતો. તું पैदाइश जिनसे, તું જેનાથી પેદા થયો છો, કયા પ્રકારની સૃષ્ટિ માનો છો તું? तब काजी के दिल में भई जो दुदली, जब जवाब आया नहीं तब बात कही बिचली. ત્યારે શ્રીજીએ પ્રશ્ન કરી દીધો, તું કઈ પ્રકારની સૃષ્ટિ માનો છો? ત્યારે કાજીના દિલની અંદર દુદલી ધીગા પેદા થઈ, જવાબ ના આવડ્યો. જવાબ આયા નહીં બાત કહી બિચલી. પ્રશ્નનો જવાબ ના આવડતા टाड़वा माटे अस्पष्ट उत्तर आपवा लाग्यो. तब बल दीवान ने कहिए मियां तुम भूल के बात करत हो छूटा वह हुक्म. तारे बल दीवान काजी ने कह્યું, ओ मियां તમે ભૂલા પડેલા છો એટલા માટે અશુદ્ધ ઉત્તર દઈ રહ્યા છો. જૂઠું કહેવાને કારણે કુનાન પડવા વાળાને આપની હુકુમત ખત્મ થઈ ગઈ છે. अपना शब्दों ज अपना कुरान ने झूठी पाड़ी दे छे. तब काजी कदमों लगा किया सेजदा हक, हम तहकीक पहचानिया ये बात बड़ी बुजरक. ત્યારે લજ્જિત થઈને કાજીએ મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં ઝૂકીને પ્રણામ કરીને માફી માંગતા કહેવા લાગ્યો, હક કો પહેચાનતે હુએ તમે જ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અલ્લાહ તાલા તમે જ છો, તમે હક્કી સ્વરૂપ છો. કહી અમે આપને હાદી ઇમામ મહેદી સ્વરૂપને ઓળખી લીધા છે. આપ ઇમામ મહેદી આખરી જમાનાના ખાબંદ બનીને આવ્યા છો. નિસંદેહ આ વાત બહુ જ મહત્વપૂર્ણ છે. तब बल दीवान ने काजी से पूछी एह मुसाफ सिर पर धर कहो साच बताओ जे. ત્યારે બલ દીવાને થોડા ગુસ્સામાં આવી પુનઃ કાજીને કહ્યું, એ મૌખિક વાતો નહીં, આપ કુરાન ને સિર પર રાખી સોગંદ ખાઈને કહો સત્ય વાત શું છે. માત્ર હવે અલ્લાહ તાલાના ડરથી કુરાન ને સિર પર રાખીને સત્ય વાત બોલજો. तब जवाब काजी दिया मुसाफ सिर पर हमारे, जो हम झूठ बोले तो यही हमको मारे. ત્યારે કાજીએ માથા પર કુરાન ધારણ કર્યું અને કે હું જૂઠું બોલું તો અલ્લાહ તાલા મને અત્યારે જ મારે. ये तहकीक जमाने का खाविल जो करी थी शरत, सो शरत आए पहुंची फरदा रोज क्यामत. કાજીએ સ્વીકાર્યું, ખરેખર મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ આખર જમાનાના ખાવીને પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા અક્ષરાતીત અંતિમ અવતારના રૂપમાં ઇમામ મહેદી બનીને આવ્યા છે. જે સમય પર શરત કરી હતી તે આવ્યા છે. હવે ક્યામત સમય આવી ગયો છે. જેને કુરાનમાં ફરતા રોજ આવતીકાલે ક્યામત ગઈ હતી એ સમય આવી ગયો છે. તબ બલ દીવાન કે કछु સાચ આઈ દિલ में, पंडितों से पूछ देखो कोई चर्चा करे इनसे. ત્યારે કુરાન પક્ષની વાતમાં બલ દીવાનને હવે પૂર્ણ વિશ્વાસ આવ્યો. હવે હિન્દુ ધર્મના પ્રકાંડ વિદ્વાન પંડિતોને ભેગા કરી એમને પૂછવા લાગ્યા, તમારામાંથી કોઈને ચર્ચા કરવી હોય તો કરો. तब सुंदर वल्लभ बद्री और बुलाए पंडित, तिनको लगे पूछने बात कैसी इत. ત્યારે છત્રસાલજીના દીવાન ખૂબ બુદ્ધિશાળી શૌર્યવાન હિંમતવાન એવા બલ દીવાનને સુંદરદાસ વલ્લભદાસ અને બદ્રીદાસ પંડિતોને ધર્મ ચર્ચા માટે આમંત્રિત કર્યા.
પંડિતોને કહ્યું, આપ ચર્ચા કરીને જોઈ લો, તમને શ્રી પ્રાણનાથજીની વાતોમાં શું તથ્ય લાગે છે? तब बद्री को बुलाए के महाराजे पूछी बात खरी, ये जो सवाल भागवत के चित्त दे चर्चा કરી. ત્યારે મહારાજા છત્રસાલજી બદ્રીદાસને બોલાવી સ્પષ્ટ સીધી વાતો પૂછી, ભાગવતના પ્રશ્નો ની ઉપર ખૂબ ચર્ચા કરી, ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક વિશેષ ચર્ચા ચાલી. છત્રસાલજીને અતિ આનંદ થયો. तब बद्रीदास ने प्रश्न पूछे दिल दे कान, ये बात श्री कृष्ण की होय ना बिना भगवान. ત્યારે બદ્રીદાસ પ્રશ્ન પૂછ્યા પછી જવાબ આપ્યો કે કૃષ્ણજીની પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની આ સંપૂર્ણ લીલામાં ત્રિધા લીલાની વાતો, કૃષ્ણમાં પરમધામના રાજ્ય શ્યામાજી અને સખીઓની જે લીલાઓ વ્રજ અને રાસમાં થઈ, અને એ લીલાઓના આજ બ્રહ્મ જ્ઞાનની વાતો પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા સિવાય મહામતી પ્રાણનાથજી જ ભગવાન છે, એના સિવાય કોઈ ન જાણી શકે. તબ શ્રી મહારાજા ને પાયા બદ્રી પર સુખ, રસ રહ્યા ચર્ચા મીને કહ્યા ન જાય મુખ. ત્યારે બદ્રીદાસ પંડિતને પૂછીને મહારાજા છત્રસાલજીને અતિ પ્રસન્નતા થઈ. મહારાજાએ બદ્રીદાસને રસમય એવી ચર્ચા ઉપર વિશેષ વર્ણન કરી શકવા એ બોલી ન શક્યા. પ્રાણનાથજીની વાતોને સ્વીકારી લીધી. આધી રાત ઉપરાંત ઘરો ગયા બદ્રી જબ, સબ પંડિતો મિલ કે બાતે પૂછી તબ. મધરાતે બદ્રીદાસ જ્યારે ઘેર ગયા હતા, અન્ય પંડિતો એની ઘેર પહોંચીને ચર્ચામાં પૂછ્યું, શું ચર્ચા થઈ રાજ દરબારમાં? कैसी तुम चर्चा करो कैसा दिया जवाब, मैं जथारथ बोलिया उड़ाई दिया ये ख्वाब. બધા જ નગરના પંડિતો ભેગા થઈ અને બદ્રીને પૂછે છે, તમે શ્રી પ્રાણનાથજીના સાનિધ્યમાં શું ચર્ચાઓ કરી? એમના પ્રશ્નના ઉત્તર કેવી રીતે આપ્યા? ત્યારે બદ્રીદાસ બોલ્યા, અમે બધું જ યથાર્થ કહી દીધું છે. આ સંસારિક ચતુરાઈ ભરેલા જ્ઞાનમાં સ્વપ્ન સમાન આ સંસારના જ્ઞાનને ઉડાવી દીધું. એ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. ઇન ખ્વાબ કે આજ લગ હે તુમ્હારે ઘર, ફિટકાર સબોને દઈ ક્યો ન ગયે તુમ મર. બદ્રી પંડિતે કહ્યું, પ્રાણનાથજી સામે હારી ગયો. ત્યારે પંડિતોએ કહ્યું, આજ દિન સુધી સ્વપ્નવત જ્ઞાન પર તમે જીતતા રહ્યા, જૂઠી વાતો લોકોને કહેતા રહ્યા, તમે કલ્પિત જ્ઞાનના ભરોસે જીવો છો. ધિકાર છે તમને. શ્રીજીની સન્મુખ જવાબ ના આપી શક્યા તો મરી કેમ ના ગયા ત્યાં? જબ બાત રોપી તુમ ઇનકી તબ તુમ્હારા કોઈ ઠોર, अब मारो उल्टाई की बात करो जाए और. તમે એમની વાતોને સ્વીકારી લીધી, પ્રતિપાદિત કરી દીધી. હવે અમારા બધા વિદ્વાન પંડિતોનો કર્મકાંડનો શું મહત્વ રહેશે? તમે પાછા જાઓ અને ફરી એની પર ચર્ચા કરો અને પ્રાણનાથજીને પરાજિત કરીને આવો. હમ દેત સવાલ બનાए के लेके जाओ तुम, જાય કે ખંત કરો આવે મદદ હમ. ત્યારે બધા પંડિતોએ ભેગા થઈ બદ્રીદાસ પંડિતને કહ્યું, અમે શાસ્ત્રોમાંથી, પુરાણોમાંથી, વેદોમાંથી પ્રશ્નો કાઢી અને તમને આપીએ છીએ. જાય કે ખંત કરો. ખંત એટલે મહેનત. તમે જે ફરીથી શ્રીજી સામે મહેનત કરો, અમે તમારી મદદમાં આવીશું. સવાલ બનાએ રાત મેં બિના જાને નિશાન, પરિયાન કર ઉઠ પ્રાતઃ કરે પહેચાન. પંડિતોએ વગર સમજ્યા વગર રાત્રે પ્રશ્નો તૈયાર કર્યા અને એની ઉપર બધા મળીને વિચાર વિમર્શ કરવા લાગ્યા. સવારમાં મહામતી પ્રાણનાથજી પાસે જ્ઞાનની પરીક્ષા લેવા માટેની યોજના બનાવી. અત્યારે બધા ઉઠી ઉઠી પોતાના ઘેર ચાલ્યા ગયા. પ્રાતઃ સમય ઉઠ કે આયા બદ્રી દરબાર, બલ દીવાન કો બાત સે કિયા ઇન ખબરદાર. સવારમાં બદ્રીદાસ શ્રીજીની પાસે, બલદીવાન પાસે દરબારમાં આવ્યા
ભરત દીવાનને આવીને પોતાના ઉદ્દેશ કહી અને એમને સાવધાન કર્યા. भाई बेट महाराज सो अब ही बाता करे और तब पूछा महाराज ने रात की बात गई किस ठोर. बल दीवान महाराज 17 साल થી મળ્યાને કહ્યું કે આ પંડિત લોકો પુનઃ ફરીથી ચર્ચા કરવા માંગે છે. તો મહારાજે એમને કહ્યું રાત્રિમાં તમે શું બાકી રાખ્યું હતું કે અત્યારમાં તમે ફરી પાછા આવ્યા છો. ऐसे प्रश्न भागवत के हम तो सब जानत है झूठी बात बनाए के करने लगे इधर. પંડિતોને કહ્યું આવા પ્રશ્નોના ઉત્તર તો અમે પણ જાણીએ છીએ. આ લોકો ઉલટા સીધા પ્રશ્નો બનાવી વિવાદ ઉભો કરવા માટે તૈયાર થયા છે. તબ ઉત મહારાજ કો ચડી બડી રીસ કહે બુંદેલા ઇनको गुरु ना करे કોઈ ન નમાવે શીશ. એ સમયમાં મહારાજા છત્રસાલજીએ બદ્રી જેવા પંડિતોની બુદ્ધિ વગરની વાતો જોઈ અને ખૂબ ક્રોધિત થયા, ગુસ્સે થયા. એમણે ત્યારે જ જાહેર કર્યું આજ પછી કોઈ બુંદેલા ઠાકોરો તમને ગુરુ તરીકે નહીં માને અને નહીં કોઈ તમને ચરણ સ્પર્શ કરે. इनकी पटी सिर पर अब बांधो जिनको बुंदेलों की जात में इनको उठो न सोई. છત્રસાલજીએ કહ્યું આજ પછી આ પંડિતો દ્વારા આપણા સિર પર પાઘડીના રૂપમાં પટ્ટી બાંધવાનો રિવાજ હતો, આશીર્વાદ દેતા હતા. હવે બુંદેલાની જાતિમાંથી કોઈ પણ તમારા સત્કાર ને સ્વીકારશે, તેમને ઉઠીને સન્માન પણ હવે નહીં આપીએ. સુંદર વલ્લભ બદ્રી ભલે મિલે કલિમાહી 14 વિદ્યા નિપુણ હે પર એકો જાનત નાહી. સુંદર વલ્લભ અને બદ્રી આદિ પંડિતો આ કળિયુગમાં છત્રસાલજી કહેવા લાગ્યા કેવું મિલન છે. 14 વિદ્યાઓના જ્ઞાતા કહેવાય છે, પરંતુ એમને એક પણ વિદ્યાનું જરી પણ જ્ઞાન નથી. फिर बल दीवाने आगे भई जो चर्चा जोर सब पंडितों मिलके मेरा चित दिया मरोर. बल दीवान આગળ બદ્રી પંડિત બહુ જ વાતો કરી અને અંતમાં બદ્રી બોલ્યો કે આ બધા પંડિતોએ ભેગા થઈને મારા ચિત્તને વ્યર્થ બદલી નાખ્યું, નહીં તો હું તો પ્રાણનાથજી આગળ હારેલો જ હતો. એ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ છે, મેં સ્વીકારી લીધા હતા. जेर भय सब पंडित फतेह भई इस्लाम काफर मुह स्याह होय के ले गए अपने ठाम. આ પ્રમાણે બુંદેલખંડની અંદર રહેલા સર્વ પંડિતો પરાસ્ત થયા. મહામતી પ્રાણનાથજી દ્વારા પ્રતિપાદિત હકીકી દિન નિજાનંદ ધર્મ કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મનો બહુ ભવ્ય વિજય થયો. અવજ્ઞાકારી પરમાત્માના સ્થાન પર બીજા દેવી દેવતાઓની પૂજા કરાવવા વાળા, કર્મકાંડ કરાવવા વાળાના મોહ કાળા થયા, લજ્જિત થઈ પોતાની ઘેર ચાલ્યા ગયા. એક બાત इत और भई सब कुंवर ठाकुरों में खर्च राज की बख्शीश देख के धोखो भयो मन में. અહીં મહામતીલાલ દાસજી મહારાજ સુંદર સાથજીને યાદ કરાવતા કે છે એક મહત્વપૂર્ણ વાત અહીં બની. અહીં સર્વ બુંદેલા ઠાકોર કુંવરોના મનમાં, છત્રસાલજીના પરિવારના મિત્રોમાં બધાના મનમાં એક શંકા ચાલે છે કે 5000 સુંદર સાથની સમુદાય સંપૂર્ણ ખર્ચ છત્રસાલજી તો કઈ આપતા નથી, તો શ્રીજી મહારાજ કેવી રીતે આ બધાનો નિભાવ કરતા હશે? આટલા સુંદર સાથ, સેવા, પૂજા, એમના વસ્ત્ર, એમનો ભોજન, એમની દવા, એમના ગોદડી, બધી જ વસ્તુ ક્યાંથી આવતી છે? પ્રાણનાથજીથી કોઈ ચમત્કારિક શક્તિ છે એવી મનમાં શંકાઓ કરવા લાગ્યા. ખર્ચ इत से पहुंचे नहीं ये उठत है कहां से इनके पास रसायन ये सब जानी मन में.
महामतीलाल दासजी महाराज वितक में लखे छे लीला ने आ 5000 सुंदर साथनी आटली मोटी जमात नो निर्वाह हेतु धन राशि महाराज छत्रसाल ना त्यांथी तो आवती नथी तो पछी आ बधानो खर्च उठावे छे कोण बधाय लोकोना मनमा विश्वास करी लीधा प्राणनाथजी पासे कोई जरूर रसायण छे कोई जादू छे कोई चमत्कार छे कि जे चमत्कार थी 5000 सुंदर साथजी ने बराबर निर्वाह थया करे छे सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गई बरस 3 बीत गए तब लग खर्च की खबर ना भई एकमात्र महाराजा छत्रसाल सिवाय दरेक ना मन में आ बात विश्वास करी गई है कि प्राणनाथजी कोई जादूगर है कोई चमत्कारी है 3 वर्ष बीती गया राज दरबार में खर्च आवतो नथी तो चाले छे सेनाथी तब एक दिन महाराज ने पूछी श्री राज से एह सबके मन में धोखो है खर्च होत है जे है एक दिवस महाराजा छत्रसाल जी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने पूछी लीधु आ बधाय लोको मन में खोटी धारणाओं व्यक्त करे छे आप सुंदर सात नो खर्च केवी रीते चलावो छो क्यांथी आवे छे तब फरमाया श्री राज ने आवत खर्च साथ में से मेरता को साथ है सो भेजत है हमें त्यारे श्रीजीए कह્યું आ सुंदर साथ जीनो निभाव खर्च सुंदर साथ माथी आवे छे मेरताना साथी छे जाजनभाई भंडारी ने राजाराम अग्रवाल आ हमारा अग्रगण्य महान दाता सुंदर साथ छे एमना तरफथी सर्व सेवाओं चाले छे तब महाराज मन में बहुत दिलगीर भये हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजू भय ना सहिए त्यारे महाराजा छत्रसाल जी बहुत दिलगीर थया दुखी थया कि हूँ हजू ब्रह्म सृष्टि ना साथ में नहीं जोड़ाई शक्यो मने हजू साची ओळखाण थई नथी आ सेवा हूँ करी शक्यो नथी बहुत दिलगीरी आई दिल में माने न अपनो आपको साथ अज हूँ काम दिन का आया न मेरे हाथ अतिशय दुखी थયેલા महाराज महल में जई 3 दिवस सुधी खाधा पीधा वगर एकांतवास में चाली गया पोतानी जातने दुखी एटले करे छे कि हूँ सुंदर साथ नहीं बनी शक्यो हजू मैं धर्मनु काम नहीं कर्યું नहीं मारा हाथ में कोई शक्ति एवी विचार किया मन में बात कहो आए कित दिलगीर होय के प्रातः से पौड़े घरो जाए तीत शू पूछू क्या जो शू करूं आवो मन में विचार करी आ बात कोई ने न करी दिलगीर थई दुखी थया सवार थी महल ना दरवाजा बंद करी एकांतवास में सुता रहा जब हो गए दोपहर घर में रसोई भई तैयार रानी तो उठाई ना सकी कह भेजी बल दीवान से बाहर दिवस आखो वीती गयो बपोर नो समय थो भोजन नो समय थो रानी उठाड़ी न सकी क्रोधित हता महाराज दुखी हता एमणे बल दीवान ने मोकल्या जाओ महाराजा ने जगाड़ता आओ भोजन माटे आवे आए बल दीवान चल के जगाए श्री महाराज तुम काहे होत दिलगीर सो कहो हमें आज त्यारे बल दीवान महाराजा छत्रसाल पासे आव्या खूब समझाव्या पछी केटला दिलगीर थया ने के छे तमे दुखी केम थाओ छो अमने कहो शा माटे आटलो चिंतित छो तब कही महाराज ने नहीं कहने की बात तब कही बल दीवान ने यही कहिए चाहिए साक्षात त्यारे महाराजे कह્યું आ कोई बात कोईने कहेवा जेवी ज छे नहीं त्यारे बल दीवाने कह્યું आ विषय में तो स्पष्टता करवी ज पड़शे तमारे तब महाराजे एक ही हमारे मन में रहे एह हे इन पे रसायन
आज तहकीक करी हम ते है। એમના આગ્રહ પર મહારાજાએ કહ્યું, અમારા મનમાં એ ભ્રમ હતો કે શ્રીજી પાસે કોઈ રસાયણ છે, જાદુ ટોણા કરવા વાળા છે કે એનાથી આ ખર્ચ ચાલતો હશે, પરંતુ આજ આ વાતનો નિર્ણય થઈ ગયો। ये आवत खर्च साथ में से सुन भयो दर्द, हम कैसे सेवक इनके हम पर गजब की रही नहद। सुंदर साथ ना समुदाय माथी आ खर्च बहार थी आवे छे ने सुंदर साथ पासे આવ્યા કરે છે। આ સાંભળીને મારા મનમાં બહુ ગ્લાનિ થઈ છે, દુઃખ થયું છે। હું કેવી રીતે મહામતી પ્રાણનાથજીનો શિષ્ય કહેવડાવું? અમારા માટે તો આ બધું અંધારું છે। બહુ થયું, 3 વર્ષ વીતી ગયા, આજ સુધી હું એમની કંઈ પણ સેવા કરી નથી શક્યો, એનો પશ્ચાતાપ કરું છું। तब बोले बल दीवान ये बात है सहेल, एक जागा मारिए ताकि चौथ दीजे सब मील। ત્યારે બલ દીવાન બુદ્ધિશાળી છે, ધર્મ પર કુરબાન થવા વાળા છે। શ્રીજી મહારાજની વાત શ્રવણ કર્યા પછી છત્રસાલજીને કહ્યું, આ વાત બહુ સરળ છે, જો સેવા કરવી હોય તો। એમને આર્થિક રૂપમાં આત્મનિર્ભર કરવા માટે આપણે એક જ રસ્તો છે કે આપણી સેના તૈયાર કરો, આજુબાજુના રાજ્યોના ક્ષેત્રોને આપણે એની પર ચડાઈ કરીને જીત મેળવવી પડશે, અને ત્યાંથી આ થતી આવક, ત્યાંથી મળતી ધનરાશિ, એનો ચોથો ભાગ પ્રાણનાથજીની સેવામાં અર્પણ કરી દો તો કામ બની જાય। ये बात पक्की करके लिखाई लई महाराज, तब सब साथ में आए के अरज करी आगे श्री राज। बल दीवाने आ सुझावनी पर महाराजना हस्ताक्षर लई लीधा, निश्चित करावी દીધું। હવે બધા સુંદર સાતના વચમાં શ્રીજી બેઠા છે, સેવામાં પહોંચીને હવે પ્રાર્થના કરી, ધની આપ આજ્ઞા કરો। आवे साथ परदेश के और रहे जोइत, तीन सबके सेवा की मोहे गरज करो नित। બહારથી આવવા વાળા સુંદર સાથ અને રહેવા વાળા સમસ્ત સુંદર સાથ મને સ્વીકૃતિ આપો। અમે તમારા મનને પ્રસન્ન કરવા માંગીએ છીએ। આ સંપૂર્ણ સુંદર સાથનો ખર્ચ અમે ઉઠાવવા માંગીએ છીએ। और करी अरज हजूर में करो इलाज बाहर निकलने को, सब ठाकुरों मिल विचार कियो एक जागा मारने को। ત્યારબાદ મહારાજા છત્રસાલજી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી, અહીં બેસી રહી કામ નહીં થાય, હવે બહાર નીકળવાનો કોઈ ઉપાય કરો। અમે બધા ક્ષત્રિયો ઠાકોરો મળી પોતાના રાજ્યમાંથી अन्य राज्यों पर चढ़ाई करीशु, लड़ाई करीशु, અને ત્યાંથી સંપત્તિ જીતી લાવવાનો વિચાર કર્યો છે। हमको बड़ी उम्मीद है आप हो असवार, चले आगे असवारी में हम जलेब में होए होशियार। ત્યારે મહારાજા છત્રસાલજીએ કહ્યું, અમને પૂર્ણ આશા છે કે આપ પણ અમારી સાથે ચાલો, આપ અમારી સૌથી આગળ સવારીમાં ચાલશો, તમારી પાછળ મારી સેના सावधानी पूर्वक में तमारी रक्षा करता चालीशु। संवत 1743 असवारी करी जब, हस्ती पर चढ़ाई के आगे सेना चलाई तब। जलेब એટલે રાજાની આગળ ચાલવા વાળું સૈન્ય હોય એને જલેબ કહ્યું છે। સંવત 1743 ની સાલમાં અસવારી તૈયાર કરી એક હાથી મંગાવ્યો, હાથી પર મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીને બેસાડ્યા અને એમની આગળ સેના ચાલે છે। રાઠ ખડોત જલાલપુર નજીક કાલપી પહોંચે, इत मुल्ला काजी सैयद सब जमा किए। राठ खड़ोद અને જલાલપુર એ રાજ્યોને બુદેલખંડમાં છત્રસાલજીએ જીતીને મિલાન કરાવી દીધું। કલાપીમાં પહોંચ્યા, ત્યાં મુલ્લા કાજી અને સૈયદ લોકો એક સ્થાન પર એકત્રિત થયા છે। 300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब, जे रहुए इस्लाम में
सबो महजर लिख दिया तब। એમની સાથે કુરાન ને હદીસો પર ખૂબ ચર્ચા ચાલી. જ્યારે ઇસ્લામના બધા મુલ્લા કાજી અને સૈયદ હાર્યા તો એમની જોડે પ્રમાણપત્ર મજહરનામા લખી લેવામાં આવ્યા. ये हम तहकीक किया खाविंद जमाने का, हम अपनी आंखों देखिया जो कुरान हदीसो लिखा. ત્યારે એમણે પ્રમાણપત્રમાં લખ્યું કે અમે મહામતી પ્રાણનાથજીને આખર જમાનાના ખાવીને તામ્રપત્ર લખાયું. સાક્ષાત સ્વરૂપ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા છે, એ જ અલ્લાહ તાલા છે. કુરાન હદીસમાં એમના આવવાના સંબંધમાં ભવિષ્યવાણી કરી હતી. અમે પોતાની આંખોથી એમના સાક્ષાત દર્શન કર્યા છે. સો પહોંચાયા સરે તોરે કો કાનો સુન્યા સુલ્તાન, સુન કે સિર નીચા કિયા છૂટા નહીં ગુમાન. આ લિખિત પ્રમાણપત્ર મજહરનામા શરીયતના આગેવાન મૂળ શાસક બાદશાહ ઔરંગઝેબની પાસે પહોંચાડવામાં આવ્યું. એને મજહરનામાને વાંચ્યું, માથું ઝુકાવી બિસ્મિલ્લાહ રહેમાન રહીમ બોલતા માથું ઝુકાવ્યું, પરંતુ એના મનમાં રહેલું અભિમાન દૂર ન થયું. મુન કરી કરી રસૂલ સો લીખી બીચ કુરાન, સો કોઈ માન લ્યાવહી જો મોહર લીખી દો કાન. કુરાનમાં લખ્યું છે કે મોહમ્મદ સાહેબ એ સમયમાં જ કે જે લોકો એમની વાતોની અવજ્ઞા કરી છે એમને બંને કાનો પર કાનોમાં રાજ્યની આજ્ઞાથી મહોર લાગેલી છે. કદી બ્રહ્મ જ્ઞાન સમજી નહીં શકે, એટલે સાચી વાતો પર વિશ્વાસ નહીં કરી શકે. सातों निशान क्यामत के जाहिर किए तब, सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए तब. આ પત્રની અંદર ક્યામતના સમયમાં પ્રગટ થવા વાળા 7 નિશાનીઓની વ્યાખ્યા કરી. આ જોયું ઔરંગઝેબે લજ્જિત થઈ માથું ઝુકાવી લીધું. પણ કર્મકાંડમાં અને પોતાની સત્તાની પેરવીમાં હક એટલે રાજ્યની મુનકરી ના છોડી શક્યો, વિરોધ ભાવને ના છોડી શક્યો, એટલે વિમુખ રહી ગયો. દાભા હુઈ જાહિર ઉગા સૂરજ મગરબ, લડા દજ્જાલ અહમદ સો દિન બાતિન ના દેખા તબ. પત્રમાં લખ્યું હતું કે ક્યામતના ચિહ્નોમાં એક દાબતુલ અર્જ પ્રગટ થવાનું હતું. પશુ પ્રવૃત્તિ વાળા માનવના રૂપમાં પ્રગટ થઈ ગયા છે. પશ્ચિમથી અજ્ઞાનતાની લડાઈના ઝઘડામાં ધર્મ ફેલાવવા વાળા પ્રકાશ વગરના સૂર્ય સમાન પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે. આસુરી પ્રવૃત્તિઓથી પ્રેરિત દજ્જાલના દાસ અહમદ સ્વરૂપ શ્રી દેવચંદ્રજી અને મહામતી પ્રાણનાથજી સત્ય ધર્મનો વિરોધ બતાવીને યુદ્ધ કરી રહ્યા છે. આંતરિક દ્રષ્ટિ ન ખોલવાથી તે પરમધામના તેજને પરખી ન શક્યા. હુએ આજુજ માજુજ જાહિર બેટે આફિસ કે, ખાને લગે ખલક કો મરગી પહોંચી એહ. ક્યામતના જે નિશાનીઓ છે એમાંથી આજુજ માજુજ એટલે યાફીસના પુત્ર કહેલાય છે. તે દિન રાત કાળના રૂપમાં સંસારના જીવો નષ્ટ કરે છે. એ સમયમાં મરગી એટલે પ્લેગની મહામારીના રૂપમાં આજુજ માજુજ પ્રગટ થયા ને કેટલાય સાથીઓના શરીર છોડવા માટે વિવશ કર્યા. जब इमाम जाहिर भय हजरत ईसा साथ, मोमिन बंद छुड़ाए के पकड़े निके हाथ. જ્યારે ઇમામ મહેદી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીના રૂપમાં પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે, તો આજ સાથ સ્વયં બીજા જામામાં ઈસા રૂહલ્લાના અવતાર શ્રી દેવચંદ્રજી અને શ્રીજીના સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા છે. અર્થાત બંને સ્વરૂપના તાત્વિક જ્ઞાનથી શ્રીજીને પ્રાપ્ત થયું છે. બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મોમીન માયાના બંધનથી મુક્ત થઈ એમના આશ્રય સ્થાનમાં બેઠા છે. અસરાફીલે આય કે ગાયા ઇત કુરાન, નિકે મોમીન સુનત હે ઇનો ભઈ પહેચાન. અસરાફીલ ફિરસ્તા અક્ષર ભગવાનની બુદ્ધિ
જે મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીની અંદર પ્રગટ થઈ ચૂકી છે અને કુરાનના રહસ્યો સંસાર સમક્ષ હવે ગવાય છે, ગાયન કરી રહ્યા છે. આ જ્ઞાનને સુંદર સાત બ્રહ્મસૃષ્ટિ મોમીન ધ્યાનથી સાંભળે છે, એટલે એમને મારફતના જ્ઞાનથી આત્માની ઓળખાણ થઈ શકી છે. હકીકત મારફત કે ખોલ દિએ દરબાર, ઈ મહેર મોમીનો પર સો આવે નહીં સુમાર. પરમધામના અસ્તિત્વની વાસ્તવિકતા અને એમની ઓળખાણ આપવા વાળા મહામતી પ્રાણનાથજી પરમધામ પહોંચાડવા માટે બ્રહ્માત્મા માટે પરમધામના દરવાજા ખોલી દીધા છે. બ્રહ્મમુનિ મોમીનો પર પરબ્રહ્મ પરમાત્માની આટલી બધી કૃપા જેનું વર્ણન કરવું કઠિન છે. यहाँ से असवारी कर सेवड़े पहुंचे जब, वसंत सोरखी आए मिला कदमों पकड़े तब. कालपीથી સવારી આગળ ચાલી છે શ્રીજી મહારાજની. હાથી પર બિરાજમાન થઈ શ્રીજી સેવડા ગામમાં પહોંચ્યા. ત્યાં વસંત સુરખી નામના રાજા સાથે શ્રીજીની મુલાકાત થઈ. એ પણ ધણીના ચરણોમાં આવીને પ્રણામ કર્યા. चित्रकूट ले चला फर जुदा रख्या आप, तो संसार की लहर का कबूल हुआ ताप. પ્રાણનાથજી ને તે ચિત્રકૂટ સુધી લઈ ગયો, પરંતુ પોતાને સ્વયંને સુંદર સાતમાં સંમેલિત ન કરી શકે, જુદો રહી ગયો. વિરક્ત ન થવાને કારણે એને સંસારમાં ત્રિતાપ દૈહિક દૈવિક અને ભૌતિક કામ ક્રોધ મોહ લોભ અહંકાર રૂપી માયાને લહેરમાં सुख मानी અને એને સ્વીકારતો રહ્યો. श्री राज चले चित्रकूट को लिया महाराज दिल में, सेवा में भंग होत है कोई इलाज करो इनसे. महामती प्राणनाथजी सुंदर साथ थोड़ा छत्रसालजीની સેનાને સ્વયં મહારાજાધિરાજ છત્રસાલ ઘોડા ઉપર ભોલ્યાદાસ ઘોડા ઉપર સવાર થઈ શ્રીજીની સાથે જલેબ ચાલે છે. જોયું સેવામાં ભંગ થાય છે, તો હવે શ્રીજી મહારાજની સેવાનો કંઈક ઈલાજ કરવો પડશે. તબ સેવા કે વાસ્તે પહોંચાયા સબ સાથ, કુંવર ઠકુરાઈ ને સબે સોંપે શ્રી રાજ કે હાથ. ત્યારે મહારાજા છત્રસાલજીએ સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજીની સેવા સમસ્ત સુંદર સાતજીને ચિત્રકૂટમાં મોકલી દીધા. કુંવર ઠાકોરોને એમની આ સેવાનું કર્તવ્ય સોંપ્યું. एक बरस तहां रहे तो खोले अल्लाह कलाम, श्री राज रोशनी जाहिर करी खुल गए सब ठाम. મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ ચિત્રકૂટમાં 1 વર્ષ સુધી રોકાયા. ત્યાં નિત્ય પુરાણના ઉપર રોજ ચર્ચા ચાલે, અનેક રહસ્ય સ્પષ્ટ કર્યા. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા દ્વારા પ્રેરિત પુરાણના જ્ઞાનને કિયામતનામા ગ્રંથમાં સંગ્રહિત કરી અને સમસ્ત સુંદર સાતજીના રહસ્ય ખુલી ગયા. તબ શ્રી રાજે લિયા દિલ में खबर करो महाराज, चाहिए इन मेहर से खुशाल होवे आज. શ્રી લાલદાસજી બીતકમાં લખે છે કે પ્રાણનાથજીએ ત્યારે નિશ્ચય કર્યો કે કુરાનના રહસ્યોના પ્રસંગો બધા જ રહસ્યો હવે ખુલી ચૂક્યા છે. આ સૂચના મહારાજા છત્રસાલજીને આપવી જોઈએ. પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી રાજ્યની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયા જ્ઞાન ભેદ જાણી મહારાજા બહુ આનંદિત થશે. તબ ઓર છે કે રાજા ને લિયા ખટોલા, એ લગી ફટકાર તિनको મોત હુઆ તિન સે. એ સમયમાં ઓરછાના રાજાએ મહારાજા છત્રસાલનું એક રાજ્ય ખટોલાનું હતું, એની પર ચડાઈ કરી ગ્રામનો અધિકાર પોતાનો કરી લીધો. આ વાત શ્રીજી મહારાજને મળી. પ્રાણનાથજી એની પર કૃપાયમાન થઈ એની પર ધિક્કાર વરસાવ્યો. એ સમયમાં એ રાજાનું ત્યાં અકાળ મૃત્યુ થયું. ફેર મિટ્ટુ પીર જાદે ને બુરી જો કરી નજર, 5000 અસવાર લે દોડા રાહ મે ભઈ ફજર. ત્યારબાદ દિલ્હીથી મુગલ સેનાનો સેનાપતિ મિટ્ટુ પીરજાદા શ્રીજી પ્રતિ દુર્ભાવનાથી પ્રેરિત થઈને આક્રમણ કરી 5000 સૈનિકો લઈને ચડાઈ કરીને આવ્યો. આખી રાત સેના ચાલતી રહી. જ્યાં સવાર થયું તો જે સવાર પડ્યું ત્યાં એક ગામ હતું. એ ગામ હતું ચમાર લોકોનું.
ચમાર લોકોને થયું કોઈ લૂંટારા આવ્યા છે, તો ચમાર લોકોની પાસે તો મરેલા ઢોરના હાડકા ચામડા કાપવા માટેના હથિયારો હોય, આખું ગામ લઈને તૂટી પડ્યું. तिनको मारा चमारो ने फिरा मुंह स्याह ले, हुई लानत संसार में काफर होने के. आ गांवમાં ચમારો એ બધાએ ભેગા મળી એની સાથે રાત્રે જ યુદ્ધ કરી દીધું, પરાસ્ત કરીને ભગાડ્યો. ત્યારે મીઠુ પીરજાદા બિચારો લજ્જિત થઈને પાછું જવું પડ્યું. સત્ય ધર્મનો વિરોધ કરવા વાળા અવાજ્ઞાકારીને સંસારીઓમાં લાનત, ધિક્કાર અને તિરસ્કાર મળે છે. और पूर जिन जिन करे तिन तित ही पाई सजा, ये काफर लिखे कुरान में यही लिखी ताले कजा. जे लोकोए दज्जाल कलयुगी भावनाथी प्रेरित થઈ મહાપ્રભુ પ્રાણનાથજી કે સુંદર સાતને કષ્ટ પહોંચાડવાની કોશિશ કરી, એમને એ જ સમયે એમની કરણીનું ફળ સ્વરૂપ દંડ મળ્યો. આવા લોકોને કુરાનમાં કાફર કર્યા છે. એમના ભાગ્યમાં સંસારમાં લજ્જા, તિરસ્કાર અને દુઃખ સહન કરવા નો ન્યાય લખ્યો છે. મહામતી કહે સુનો સાથજી यह कीमत की बात, जब आए तुम पर नामीने तब किए विख्यात. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. महामती स्वामी श्री लालदासजी महाराज सुंदर सात जी ने वितक ग्रंथ ने रचना करता कहे से यह कीमत की बात. कीमत એટલે સિદ્ધાંત, જેના જેવા કર્તવ્ય છે અને એવું ફળ મળે એ સિદ્ધાંત છે. जब आए तुम पर नामीने, श्रीजी आप सुंदर सात सहित पाछा पद्मावतीपुरी धाम में આવ્યા. तब किए विख्यात, ત્યારે આ બનેલી લીલાઓનું વર્ણન તમને લખ્યું. અને આમ પ્રકરણ 60 જેની ચોપાઈ 172 અહીં પૂર્ણ થાય છે. कुल वितक ग्रंथनी चौपाई 3528 पूर्ण थई. महामती श्री लालदास जी महाराज की जय. श्री पद्मावती पुरी धाम की जय. आप सर्व सुंदर साथ जी ना चरणों में पद्मावती पुरी धर्मनी सर्व दिव्य लीलाओं अपना चरणों में समर्पित करता कृष्ण प्रणामी मंदिर पीपड़ाताना आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट અને પરિવારજનોના કોટી કોટી પ્રણામ. આ વાણી સુંદર સાથ સુધી પહોંચાડવા આપ સહકાર આપજો. યુટ્યુબમાં અમારી મહારાણીજી નામની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી આપ પણ સેવાના અધિકારી બનજો. પ્રણામ.